భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య హాట్ లైన్ లో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇరు దేశాల డీజీఎంఓలు గంటకు పైగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. సమావేశంలో ప్రధానంగా కాల్పుల విరమణ కొనసాగింపు, ఉద్రిక్తతలపై చర్చ జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. చర్చలకు భారత్ నుండి డీజీఎంఓ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాజీవ్, పాక్ నుండి డీజీఎంఓ మేజర్ జనరల్ కాశిఫ్ చౌదరి పాల్గొన్నారు. మరోవైపు జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ తో ప్రధాని మోడీ ప్రత్యేక సమావేశమయ్యారు. భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య జరుగుతున్న హాట్ లైన్ చర్చల నేపథ్యంలో పలు అంశాలపై దృష్టి సారించారు ప్రధాని మోడీ అండ్ దోవల్. అంతకు ముందు ప్రధాని నివాసంలో మోడీ అధ్యక్షతన హై లెవెల్ మీటింగ్ కొనసాగింది. ఈ సమావేశంలో త్రివిధ దళాధిపతులు సిడిఎస్ అనిల్ చౌహాన్ పాల్గొన్నారు. భారత్ పాక్ డీజీఎంఓల సమావేశంపై చర్చించారు. హైదరాబాద్ నానక్రామ్గూడలో సోనాటా సాఫ్ట్వేర్ కొత్త క్యాంపస్ ని సీఎం రేవంత్ ప్రారంభించారు. మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. Nearly 3 lakh crore investment since December 2023. We have created more than 1 lakh jobs in private sector. During my trips to the World Economic Forum in Davos and investor meets in the US, South Korea, Japan and Singapore, we have convinced the world that Telangana means business. This year to Davos, we have become a #1 state in attracting investments almost 1.78 lakh crores. We are #1 state in India in investments, both domestic and international. Hyderabad is now a GCC hub. In both software and life sciences, Hyderabad emerged as a leading hub for AI-ready data centers, life sciences and manufacturing sectors. IT giants like Microsoft, Cognizant, HCL Tech, Infosys and Wipro have all opened new campuses and are expanding. We are #1 state in policing and law and order according to Government of India report. In managing inflation, we are #1. In creating jobs, both government and private sector, we are #1. In tax collection, state-owned tax collections, we are #1 in India. We are doing India's largest entrepreneur funding and monitoring program, empowering 66 lakh women through self-help groups. With Rajiv Yuva Vikasam, we are going to fund lakhs of young entrepreneurs across verticals. We are first state to hire transgenders or third gender into Hyderabad traffic department. We are building a dry port and connecting it to Andhra Pradesh seaport with a dedicated road and railway corridor. We are building India's most planned city within Hyderabad, that is called Bharat Future City. AI City will be part of it. We are building the Young India Skills University and Young India Sports University. We are building Young India integrated residential schools in 100 assembly constituencies, each one. And also, Miss World contest is happening in Hyderabad now, you know better than me. We will ensure more global events in coming days. This balance of growth, investments, creation of jobs, building great infrastructure,
and welfare for all sections is our vision called Telangana Rising. But to achieve $1 trillion economy or to transform Hyderabad into the world's most amazing city, I need your support. We have to do it together, become brand ambassadors of Hyderabad and showcase our achievements to the world. Thank you and best wishes to Sonata. Thank you. I request Mr. Samir Dhir, CEO of Sonata, to address gathering. Thank you, Srini. Namaskaram, and I learned one word today, Bagunara. Good day to all of you. Lemaswindu Garu, Reddy Garu, Sridhar Babu Garu, Venkat Reddy Garu, and Uttam Kumar Reddy Garu. It is indeed a proud moment for us today. While this looks like a building and walls and bricks, this is more than that to us. It symbolizes growth. లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఫయాజ్ హుస్సేన్ షా, మేజర్ జనరల్ రావ్ ఇమ్రాన్ సర్తాజ్, బ్రిగేడియర్ మహమ్మద్ ఫుర్ఖాన్ షబీర్, పాక్ డాక్టర్ ఉస్మాన్ అన్వర్, పంజాబ్ ప్రావిన్స్ అసెంబ్లీ మెంబర్ మాలిక్ సోహెబ్ అహ్మద్ బెట్ వీళ్ళందరూ టెర్రరిస్టుల అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్నారు. అవును, మీరు వింటోంది నిజమే. ఉగ్రవాదులతో సంబంధమే లేదని చెప్పుకునే పాకిస్తాన్ ఇప్పుడేం సమాధానం చెబుతుందో చూడాలి. దేశాన్ని కాపాడాల్సిన సైనికులు ఉగ్రవాదులతో చేతులు కలపడమేంటి? పాక్ ఆర్మీకి టెర్రరిస్టులకు ఉన్న సంబంధంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఉగ్రవాదుల ఏరివేత, ఉగ్ర స్థావరాలపై దాడుల లక్ష్యంగా భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టింది. ఈ ఆపరేషన్ లో పాకిస్తాన్ పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ లో ఉగ్ర స్థావరాలను భారత ఆర్మీ ధ్వంసం చేసింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ లో దాదాపు 100 మంది టెర్రరిస్టులు మృతి చెందారు. అయితే ఉగ్రవాదుల అంత్యక్రియలకు పాక్ ఆర్మీ ఉన్నతాధికారులు హాజరు కావడం, ఆ దేశ పతాకం కప్పడం చర్చనీయాంశమైంది. ఆపరేషన్ సింధూర్ లో భాగంగా ఆర్మీ దాడిలో మృతి చెందిన ఉగ్రవాదుల అంత్యక్రియలకు పాక్ ఆర్మీ ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. పాక్ దేశ పతాకం కప్పడం చర్చనీయాంశమైంది. అయితే తొలుత తాము అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనలేదని పాక్ బుకాయించిన భారత్ ఫోటోలు విడుదల చేసేసరికి కిమ్మనకుండా ఉండిపోయింది. ఇటీవల పాక్ లోని ఉగ్ర స్థావరాలపై భారత్ జరిపిన దాడుల్లో మరణించిన జైషే ఉగ్రవాది అబ్దుల్ రఫూర్ అజహర్, ఇతర ఉగ్రవాదుల అంత్యక్రియలకు అక్కడి సైన్యం, ప్రభుత్వ అధికారులు హాజరై నివాళులు అర్పిస్తున్న ఫోటోను జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో బయటపెట్టారు. అందులో ఉగ్రవాదుల శవపేటికలపై పాకిస్తాన్ జెండాలు కప్పి ఉన్నాయి. దీని ద్వారా ఉగ్రవాదుల వెనుక ఎవరున్నారనే విషయం ప్రపంచ దేశాలకు తెలుస్తోందని విక్రమ్ మిశ్రీ పేర్కొన్నారు. ఇందుకు ఇంతకంటే సరైన ఆధారం మరొకటి ఉండదని అన్నారు. తాజాగా ఉగ్రవాదుల అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్న పాక్ అధికారుల పేర్లను భారత విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. ఇందులో ఉన్నత స్థాయి అధికారులు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్నది వీరే: లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఫయద్ హుస్సేన్ షా, లాహోర్ ఐవీ కార్డ్స్ కమాండర్ జనరల్ మేనేజర్ రావు ఇమ్రాన్ సత్తార్, లాహోర్ 11వ ఇన్ఫ్రాంట్రీ డివిజన్ బ్రిగేడియర్ మహమ్మద్ ఫర్జాన్ షబ్బీర్, డాక్టర్ ఉస్మాన్ అన్వర్, ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పంజాబ్ పోలీస్ మాలిక్ సోహైబ్ అహ్మద్ బెర్త్, పంజాబ్ ప్రావిన్స్ అసెంబ్లీ మెంబర్ ఉన్నట్లు భారత విదేశాంగ సెక్రటరీ తెలిపారు. ఇక ఈ అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి మహేందర్ లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు. మహేందర్,
పాకిస్తాన్ పెంచి పోసినటువంటి ఉగ్రవాదులు భారత్లోకి చొచ్చుకొచ్చి పహల్గాంలో 26 మంది భారతీయులను నువ్వు హిందువా ముస్లిమా అని అడిగి మరి వారిని అత్యంత కిరాతకంగా చంపిన విషయం తెలిసిందే. దీనికి ప్రతీకారంగా భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరిట భారత్ సైన్యం అంతా కూడా పాకిస్తాన్లో ఉగ్రవాదులు, ఉగ్రవాద స్థావరాలను, ఉగ్రవాదులకు మద్దతు ఇచ్చే వారందరినీ కూడా ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరిట మే 7న వారందరిపైన దాడి చేసింది. దాంట్లో దాదాపు 100కు పైగా అంటే 9 పైగా ఈ ఉగ్రవాద స్థావరాలు నిలబట్టం కాక దాంట్లో 100కు పైగా ఉగ్రవాదులంతా కూడా హతమయ్యారు. ఉగ్రవాదులకు మద్దతు ఇచ్చిన వారు కూడా హతమయ్యారు. మొత్తంగా ఈ ఉగ్రవాదులకు మాకు సంబంధం లేదు, ఉగ్రవాద శిబిరాలు పాకిస్తాన్లో లేవు, ఉగ్ర మూలాలు అసలు ఇక్కడ లేవు, ఉగ్రదాన్ని మేము ఖండిస్తున్నాము, అసలు ఉగ్రవాదం అంటే ఏంటో మాకు తెలియదు అనేటువంటి పాకిస్తాన్ మరి ఉగ్రవాదులను తామే పోషించి తామే సిద్ధం చేసి అంటే పాక్ ఆర్మీకి ఎక్కడ కూడా సామర్థ్యం లేదు, సమర్థవంతంగా లేరు, చేత కాదు కాబట్టి ఉగ్రవాదులను సెకండ్ ఆప్షన్ గా వారంతా పెంచి పోషిస్తున్న దానికి అనేక సాక్ష్యాలు బయటపడుతూనే ఉన్నాయి. ఇక పాకిస్తాన్లో ఉగ్రదాడులు ఎప్పుడైతే పాకిస్తాన్ ప్రతి దేశం పైన ఉగ్రవాదులు ఎక్కడున్నా సరే దానికి పాకిస్తాన్లో ఉగ్రవాదులే మూలాలు కట్టున్నారు. జైషే మహమ్మద్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఉగ్రవాద సంస్థల పేర్లు కూడా మనం చూస్తాం. ఇప్పటికే నిషేధించిన ఉగ్రవాదులు అలాగే ఉగ్రవాద స్థానాలన్నీ కూడా పాకిస్తాన్లో ఉన్న పరిస్థితి కనిపించింది. సో అనేక అంటే అంతర్జాతీయంగా మోస్ట్ వాంటెడ్ లో ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాదులందరూ కూడా తలదాచుకోవడం పాకిస్తాన్లో సిద్ధమవుతున్నారు. సో ఉగ్రవాదులకి మూలాలుగా ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ మొత్తానికి ఉగ్రవాదం అంతమైన తర్వాత అధికారికంగా ఆర్మీ అందుకే పాకిస్తాన్ ఆర్మీ వారికి అధికార లాంఛనాలతో వారి అంత్యక్రియలకు పాల్గొన్నారంటే ఏ మేర వాళ్ళకి ఉగ్రవాదంతో సత్సంబంధాలు ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవచ్చు దీపిక. అలాగే పాక్ సైనిక అధికారులు అయితే ఉగ్రవాదుల అంత్యక్రియలో వాళ్ళు పాల్గొన్నారు, అంతవరకు మొత్తంగా మాకు సంబంధమే లేదన్నట్టుగా ప్రవర్తించినటువంటి వారంతా కూడా పాక్ ఉగ్రవాదులు హతమైన తర్వాత వాళ్ళ పేర్లు పెట్టి అంటే వాళ్ళ ఎక్కడెక్కడైతే వాళ్ళ అంత్యక్రియలు జరుగుతున్నాయో అక్కడికి ప్రత్యేకంగా భద్రతనిచ్చి ఆ అంత్యక్రియల్లో ఏడుస్తూ వాళ్ళ ఉగ్రవాదుల శవాలపైన పాకిస్తాన్ జెండా కప్పుతూ మొత్తంగా పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదం అంతమైపోతుంటే పాకిస్తాన్ భవిష్యత్తు అంతా దెబ్బతింటుంది అనేటువంటి వాదనతో వాళ్ళంతా ముందుకొచ్చిన పరిస్థితి. మరి మొత్తంగా ఇప్పుడైతే పాకిస్తాన్ ఒక చిత్రం అనేది బయటపడింది. పాకిస్తాన్ ఇన్నాళ్ళుగా తమకు ఉగ్రవాదంతో సంబంధం లేదు అనేటువంటి వాదం ఏదైతే వినిపించిందో మొత్తానికి నేటి ఒక ఫోటోతో మొత్తంగా కూడా అంతా బహిర్గతమైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇంతకుముందు పాకిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి ఒక వైమానిక దళ సభ్యుడు కూడా అన్నాడు పుల్వామా దాడి ఘటనలో కూడా మా హస్తమే ఉందండి. అంతకుముందు జైషే మహమ్మద్ మా దాడే ఉంది అన్నట్టు వారు చెప్పారు జరిగిందో. దాంట్లో ఇప్పుడు తాజాగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక వైమానిక అధికారి కూడా చెప్పడం జరిగింది పుల్వామా ఘటన కూడా మేమే బాధ్యత. అంటే ఉగ్రవాదులతో వీళ్ళు పని చేయించడం, ఉగ్రవాదులను ఏ రకంగా వాడుకుంటున్నారో ఇట్లా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇక ఉగ్రవాదులతో మరణిస్తే వారికి వారి శివపేటికల వద్ద ఏర్పించినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి నేతల పేర్లు ఆ ప్రభుత్వం అంటే లాంఛనాలతో ఉన్నటువంటి వారు ఆర్మీకి సంబంధించిన వారి పేర్లకు ఒకసారి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఈ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఫయాజ్ హుస్సేన్ షా, మేజర్ జనరల్ రావు ఇమ్రాన్ నర్తాజ్, ఈ బ్రిగేడియర్ మహమ్మద్ ఫుర్ఖాన్ షబీర్, అలాగే పాకిస్తాన్ సీనియర్ పోలీస్ అధికారి ఉస్మాన్ అన్వర్, అలాగే పాకిస్తాన్ సోయబ్ అహ్మద్ బెర్త్ అయితే పంజాబ్ ప్రైవేట్ అసెంబ్లీ మెంబర్ అతను కూడా హాజరైతే తెలిసింది. వీరంతా ఉగ్రవాద శవపేటికల ముందు ప్రార్థనలు చేస్తున్న ఫోటోలు విడుదల చేసింది. దీంతో ఉగ్రవాదులతో పాక్ సంబంధాలు నిజమైన అంశం అయితే మరోసారికి ప్రపంచానికి బహిర్గతమైన విషయం కనిపిస్తుంది. సో మరి కాసేపట్లో రెండు దేశాల మధ్య కాల్పుల ఒప్పందం నుంచి కావచ్చు చర్చలు జరుగుతున్న నేపథ్యం మరి ఇప్పుడు ఉగ్రవాదులకు సంబంధించినటువంటి ఫోటోలు జాతీయ మీడియా అంతర్జాతీయ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మరి ఉగ్రవాదుల సంబంధాలు లేవంటే పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతూ పోతుంది, ఈ ఫోటోలను ఏ సమాధానం చెప్పబోతుంది, ఇవన్నీ కూడా ఎదుర్చోవాలనిపిస్తుంది. మొత్తానికి ఆపరేషన్ సింధూర్ మొత్తంగా పాకిస్తాన్ ముఖ చిత్రం పాకిస్తాన్ అసలు రూపాన్ని బహిర్గతం చేసింది, ప్రపంచానికి చూపెట్టిందని చెప్పొచ్చు దీపిక. రైట్, థ్యాంక్ యూ మహేందర్. ఢిల్లీలో మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు విగ్రహం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. విగ్రహం ఏర్పాటుకు ఢిల్లీ అర్బన్ ఆర్ట్ కమిషన్ ఆమోదం తెలిపింది. తెలంగాణ భవన్లో పివి విగ్రహం ఏర్పాటుకు ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రతిపాదించింది.
ఇక ఢిల్లీలో మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు విగ్రహం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. విగ్రహం ఏర్పాటుకు ఢిల్లీ అర్బన్ ఆర్ట్ కమిషన్ ఆమోదం తెలిపింది. తెలంగాణ భవన్లో పివి విగ్రహం ఏర్పాటుకు ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రతిపాదించింది. ఈ అంశానికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి మహేందర్ ఫోన్ ద్వారా అందిస్తారు. మహేందర్, ఢిల్లీలో మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు విగ్రహం ఏర్పాటుకు అన్ని లైన్ క్లియర్ తెలిసింది. మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావుకు ఢిల్లీ అర్బన్ ఆర్ట్ కమిషన్ ఈ విగ్రహం ఏర్పాటుకు ఆమోదం కూడా తెలిపింది. ఇటు ఇప్పటికే ప్రతిపాదించిన ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూడా అంగీకారం తెలిపింది. ఆ తెలంగాణ భవన్లో పివి విగ్రహం ఏర్పాటుకు వాళ్ళతో కూడా ప్రతిపాదించారు. మొదట ఢిల్లీలో మాజీ ప్రధాని విగ్రహం నరసింహారావు ఏర్పాటు చేయనట్టుగా వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఇక ఈ విగ్రహం ఏర్పాటుకు ఢిల్లీ అర్బన్ ఆర్ట్ కమిషన్ కూడా ఆమోదం తెలిపింది. తెలంగాణ భవన్ లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీనికి ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూడా దీనిపైన అంటే క్లారిటీ ఇచ్చిన పరిస్థితి కనిపించింది. మొత్తానికి ఇన్నాళ్ళు అంటే చాలా రోజులుగా ఇది ఒక డిమాండ్ గా మొత్తంగా నడుస్తున్నటువంటి విషయం. మొత్తానికైతే దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం అయితే చేస్తుంది. భారత మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు విగ్రహాన్ని ఢిల్లీలో తెలంగాణ భవన్ లో ఏర్పాటు చేసేందుకు నిర్ణయం అయితే తీసుకుంది. మరి ఈ మేరకు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రతిపాదనలు కూడా పెట్టింది. పివి నరసింహారావు ఢిల్లీ అర్బన్ ఆర్ట్ కమిషన్ అంటే కొంచెం ఇన్నాళ్ళుగా అంటే కొంత అబ్జెక్షన్ చెప్పినటువంటి ఈ ఢిల్లీ అర్బన్ ఆర్ట్ కమిషన్ మొదటి ఆమోదం తెలిపింది. ఇక అతి త్వరలోనే ఈ ఢిల్లీ విగ్రహం నిర్మాణం కూడా చేపడుతున్నారు. పివి నరసింహారావు మెమోరియల్ ఫౌండేషన్ 2024 అంటే ఏప్రిల్లో ఎన్డీఎంసీ లేఖ కూడా రాసింది. మరి 2024 నుంచి కూడా ఈ ప్రతిపాదన కొనసాగుతుంది. మొదట ఆంధ్ర భవన్ లేదా తెలంగాణ భవన్ వద్ద ఈ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయాలని అయితే కోరారు. విగ్రహం కాస్యంతో తయారు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ తొలి ముఖ్యమంత్రి కంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు అయితే విగ్రహం పక్కన పివి విగ్రహం కూడా ఉంచాలని కూడా ప్రతిపాదించింది. కాగా ఈ ప్రతిపాదనను న్యూఢిల్లీ మున్సిపల్ కౌన్సిలింగ్ ఎన్డీఎంసీ 2025 మార్చి 27న జరిగిన సమావేశం ముందుకైతే తీసుకొచ్చింది. మొత్తం థ్యాంక్ యూ మహేందర్. భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య హాట్ లైన్ లో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇరు దేశాల డీజీఎంఓలు గంటకు పైగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. సమావేశంలో ప్రధానంగా కాల్పుల విరమణ కొనసాగింపు, ఉద్రిక్తతలపై చర్చ జరుగుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. చర్చలకు భారత్ నుండి డీజీఎంఓ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాజీవ్, పాక్ నుండి డీజీఎంఓ మేజర్ జనరల్ కాశిఫ్ చౌదరి పాల్గొన్నారు. మరోవైపు జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ తో ప్రధాని మోడీ ప్రత్యేక సమావేశమయ్యారు. భారత్ పాక్ మధ్య జరుగుతున్న హాట్ లైన్ చర్చల నేపథ్యంలో పలు అంశాలపై దృష్టి సారించారు ప్రధాని మోడీ అండ్ దోవల్. అంతకు ముందు ప్రధాని నివాసంలో మోడీ అధ్యక్షతన హై లెవెల్ మీటింగ్ కొనసాగింది. సమావేశంలో త్రివిధ దళాధిపతులు సిడిఎస్ అనిల్ చౌహాన్ పాల్గొన్నారు. భారత్ పాక్ డీజీఎంఓల సమావేశంపై చర్చించారు. భారత్ పాక్
పాకిస్తాన్ మధ్య హై లెవెల్లో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇరు దేశాల డీజీఎంఓలు గంటకు పైగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. సమావేశంలో ప్రధానంగా కాల్పుల విరమణ కొనసాగింపు, ఉద్రిక్తతలపై చర్చ జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. చర్చలకు భారత్ నుండి డీజీఎంఓ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాజీవ్, పాక్ నుండి డీజీఎంఓ మేజర్ జనరల్ కాషిఫ్ చౌదరి పాల్గొన్నారు. ఇక మరోవైపు జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ తో ప్రధాని మోడీ ప్రత్యేక సమావేశమయ్యారు. భారత్ పాక్ మధ్య జరుగుతున్న హాట్ లైన్ చర్చల నేపథ్యంలో పలు అంశాలపై దృష్టి సారించారు ప్రధాని మోడీ అండ్ దోవల్. ఇక అంతకు ముందు ప్రధాని నివాసంలో మోడీ అధ్యక్షతన హై లెవెల్ మీటింగ్ కొనసాగింది. సమావేశంలో త్రివిధ దళాధిపతులు సిడిఎస్ అనిల్ చౌహాన్ పాల్గొన్నారు. భారత్ పాక్ డీజీఎంఓల సమావేశంపై చర్చించారు. ఇక ఈ అంశానికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి సైదులు లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు. సైదులు. ఎస్ దీపిక, డీజీఎంఓల సమావేశం గంటకి పైగా కొనసాగుతుంది. అనేక అంశాలు ఇందులో చర్చిస్తున్నట్టుగా కూడా మనకైతే విశ్వసనీయ సమాచారం. అయితే ఇంతకు ముందే ఈ యొక్క సమావేశానికంటే ముందే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తోటి త్రివిధ దళాధిపతులందరూ కూడా భేటీ అయ్యారు. అయితే డీజీఎంఓల హాట్ లైన్లో జరగబోయే సమావేశానికి సంబంధించి ఏ అంశాలు లేవనెత్తాలి, ఏ అంశాలు ప్రధానంగా డిమాండ్ చేయాలి అనే దానిపైన కొన్ని సలహాలు, సూచనలు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇటు లెఫ్టినెంట్ మనకి జనరల్ ఎవరైతే డీజీఎంఓల సమావేశంలో పాల్గొంటున్నారో భారత్ నుంచి లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాజీవ్ గాయ్కి కొన్ని సూచనలు చేసినట్టుగా కూడా మనకైతే సమాచారం. ఇక ఇటు పాకిస్తాన్ నుంచి డీజీఎంఓల సమావేశంలో చూస్తే మాత్రం లెఫ్టినెంట్ మేజర్ జనరల్ ఎవరైతే ఉన్నారో కాషిఫ్ చౌదరి ఆల్రెడీ ఈ యొక్క డీజీఎంఓల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. అయితే గంటకు పైగా కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క సమావేశంలో ముఖ్యంగా పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ పైన ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చింది. దీనిపైన ఎక్కువగా చర్చిస్తున్నట్టుగా కూడా సమాచారం. ఎందుకంటే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున టెర్రరిస్టులందరూ కూడా భారత్ వైపుకి వస్తున్నారు, పదే పదే వస్తున్నారు. ఈ యొక్క టెర్రరిస్టుల క్యాంపులు అక్కడ పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయనేది భారత్ గుర్తించింది. సో ఈ అంశాన్ని ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఇదే అంశం లేవనెత్తే అవకాశం కనిపిస్తుంది. అయితే మరి ఈ యొక్క డీజీఎంఓల సమావేశంలో భారత్ తరఫున లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాజీవ్ గాయ్ ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్కి సంబంధించినటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో అది లేవనెత్తినప్పుడు ఇక పాకిస్తాన్ ఎవరైతే ఈ డీజీఎంఓల సమావేశంలో పాల్గొంటున్నారో పాకిస్తాన్ నుంచి ఆయన మేజర్ జనరల్ కాషిఫ్ చౌదరి సమాధానం ఏ విధంగా ఉన్నది, ఏం చెప్తారు ఆయన అనేది పైన కూడా మనకి మధ్యాహ్నం 2:30 చాలా కీలకమైన మీడియా సమావేశం ఉంటుంది. సో ఈ సమావేశంలో మనకి ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి సమావేశంలో ఏ అంశాలు చర్చకొచ్చాయి, ఏ అంశాలకు సంబంధించి మనం డిమాండ్ చేస్తే అటు పాకిస్తాన్ సమాధానం చెప్పిందనే దానిపైన కూడా మనకి వివరిస్తారు. సో ప్రధానంగా అయితే మాత్రం పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ పైన ప్రధానంగా చర్చకొచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఖచ్చితంగా పిఓకేని భారత్కు అప్పగించాల్సిందే అనేది మనం పట్టుబడుతున్నాం. ఎందుకంటే ఈ యొక్క పిఓకే ప్రాంతంలోనే పెద్ద ఎత్తున ఉగ్రవాద స్థావరాలు ఉన్నాయి. దాదాపుగా 20కి పైగా ఉగ్రవాద స్థావరాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే మనం 9 స్థావరాలను గుర్తించాం, వాటిని ధ్వంసం చేశాం. అందులో 100కి పైగా ఇటు టెర్రరిస్టులు మృతి చెందారు. కానీ ఈ యొక్క ప్రకటనను పాకిస్తాన్ అధికారికంగా ప్రకటన చేయలేదు, దాన్ని దాచిపెట్టుకుంది. అయినా సరే ఇబ్బంది ఏం లేదు. కాకపోతే ఇంకా దాదాపుగా ఈ యొక్క పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో భాగంగా ఇంకొక 9-10 యొక్క ఉగ్ర స్థావరాలను భారత్ గుర్తించింది. ఖచ్చితంగా వాటిని టార్గెట్గా చేసుకొని రానున్న రోజులలో ఎప్పుడైనా సరే ఒక గట్టి హెచ్చరిక అనేది ఇచ్చింది. ఆల్రెడీ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా ఒక సంచలన ప్రకటన చేశారు. టెర్రరిస్టులు ఎవరైనా సరే భారత్ పైన దాడికి ప్రయత్నించినా అది యుద్ధంగానే మేము భావిస్తాం. సో అది ఎవరైనా సరే, ప్రపంచ దేశాల్లో భాగంగా అది ఎవరైనా సరే, పాకిస్తాన్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున టెర్రరిస్టులు భారత్ వైపుకి చొరబడుతున్నారు. వారే నేరుగా వచ్చి టెర్రరిస్టులు భారత్ పైన దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి సో ఇక నుంచి
గట్టి హెచ్చరిక లాంటిది అనమాట ఇది టెర్రరిస్టులకి కానీ లేకపోతే దేశాలకు కూడా. ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే టెర్రరిస్టులు భారత్ వైపుకి వచ్చి దాడి చేస్తే దాన్ని యుద్ధంగానే మేము భావిస్తాం, యుద్ధం ప్రకటిస్తామని చెప్పేసి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సంచలన ప్రకటన చేశారు. కాబట్టి సో ఈ అంశం ప్రధానంగా ఈ యొక్క DGMOల సమావేశంలో హాట్లైన్లో జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క సమావేశంలో చర్చకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఖచ్చితంగా పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ని భారత్కి ప్రధానంగా అప్పగించాలనేది డిమాండ్. సో దీని తర్వాత సింధు జలాల అంశం కూడా చర్చకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది. వీటితో పాటుగా ఇక మనకి LOC ప్రాంతంలో ప్రధానంగా చూస్తే మాత్రం అక్కడ పెద్ద ఎత్తున టెర్రరిస్టులు అందరూ కూడా అక్కడ నుంచి LOC ప్రాంతం నుంచి భారత్కి చొచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి సో ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా ప్రధానంగా ఈ యొక్క DGMOల సమావేశంలో చర్చిస్తారు. చర్చించిన తర్వాత పాకిస్తాన్ DGMOల సమావేశంలో పాల్గొన్నటువంటి కాశిఫ్ చౌదరి ఏం సమాధానం ఇచ్చారనే దానిపైన కూడా మనకి 2 గంటల 30 నిమిషాలకి మనకి మీడియా సమావేశం ద్వారా తెలియజేస్తారు. దీపిక. థ్యాంక్ యూ సైదులు.